കണ്ടുപിടിക്കും. हॉस्टल रूम में बाथरूम ला इसे अब चल रहा पता है इसे कुछ पता नहीं इतने सालों से കോൺഷ്യസ് ആയപ്പോൾ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞതാണ് ക്വാർട്ടർ ടൈം ഓഫ് ആസിഡ് എന്ന് ബട്ട് ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അപ്പാരന്റ്ലി ഷീ ഈസ് ബീൻ യൂസിംഗ് ദിസ് റെഗുലർലി അത്ര റെയർ അല്ല നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൽഎസ്ഡി വീഡ് കൊക്കെയിൻ എംഡിഎംഎ ഹെറോയിൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഡിസൈനർ ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ്സ് എ റൂം चलो कैसे आगे इधर पुलिस को क्यों किया उसने उसी को मारी पता नहीं क्या ऐसी ये उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है अपनी बेटी भरोसा नहीं उसे Do you know what happens to me in that house? ഞാൻ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ? अभी भी भरोसा नहीं हो रहा उसे സ്വന്തം മോളെ പോലെ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ല. ഒരാളെന്നെ തൊടുമ്പോ അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് पता नहीं क्यों करती है उसको इतना ज्यादा भरोसा है എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല. किसके पास जाएगी? इसको तो अपना है भी नहीं कोई. अब इसकी माँ और ये अकेले हैं बस. स्टीफन था. स्टीफन नहीं कर सकता इनकी मदद. अभी न्यूज़ वाली कहाँ जा रही है? അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊന്നുകളയെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ സ്റ്റീഫൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ശരത് ആസ്കർ ആരാണ് നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്? ഐ നീഡ് എ നെയിം. ചോദിക്ക അവളോട്. पूछ ही नहीं रहा हो സ്റ്റീഫൻ ചായൻ मिला हुआ है. इससे नहीं बोला होगा ना? അവാർഡ്സ് ആൻഡ് സൈറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിറങ്ങിയതാ. ഐ ലുക്ക് അറ്റ് യു പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്. പോലെ വേറൊരു രാജ്യവും മാറിയിട്ടില്ല. ടൈംസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് സോ ഹാവ് വി 45 crores ആണ്. ഐഡിയലിസം മൈ ഡാർലിംഗ് ഈസ് ഡെഡ്. अकेले क्या कर पाएगी? नहीं. कहीं उसे मारना चाहिए ഒക്കെ നീ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. സ്റ്റീഫൻ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങും. വേറെ ये कुछ और ही समझ रहा है ജാൻവിയുടെ എക്സാംസ് എന്ന് തീരുന്ന പറഞ്ഞു. कैसे पूछ रहा उसके बारे में എന്താ പ്രിയ പക്ഷേ ഷീസ് ഇൻടു ഡ്രഗ്സ്. ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ നോക്കി. വിശ്വസിച്ചു പോയി. I trusted you. എന്നിട്ടും എന്റെ മോളെ നീ कितना खराब इंसान है. बहुत कमीना हो issue here. You're welcome to do what you can. നിന്റെ അനിയനോട് പറയണോ? പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ മോൾ ഈ സിറ്റിയിലെ എത്ര ഡ്രഗ് പെഡ്ലേഴ്സുമായി കോൺടാക്ട്. उसे ब्लैकमेल कर रहा कैसे ब्लैकमेल कर रहा उसे അത് മാത്രം മതി ताकि किसी को बताना അവളെ पड़े നാർക്കോട്ടിക്സ് കേസിൽ അകത്താക്കാൻ. She turned
അതല്ല, ഇനി ഇതിനെ ചൊല്ലി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനാണ് നിന്റെ പ്ലാനെങ്കിൽ ജയദേവനെയും പി ये भी बता दिया उसने. इसी ने मारा उसे, इसके पापा को. अब हिल गई इसकी दुनिया. पहले तो सबसे बड़ा दुश्मन तो उसे समझती थी. सबसे ज्यादा भरोसा इसे भी करती थी ये अपने दूसरे पति पे. എന്തിനാ സ്റ്റീഫനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ? अब കഴിഞ്ഞ आ रही उसी 25 स्टीवन की याद. വർഷമായിട്ടില്ലാതിരുന്ന എന്ത് സഹായം അയാൾ ജഗണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എതിർക്കാതിരുന്നത് എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ല, നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അന്ന് അച്ഛനില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സഹായം ചോദിച്ചു ചെല്ലാൻ ഒരാളെ ഉണ്ടാകും. उसने बहुत पहले जान लिया था. हाँ. अब छूट गया स्टीफन. इसके पापा ने बोला भी था उससे कि इससे मत कर शादी, पर उसने मानी नहीं अपने पापा की बात. ക്രിസ്മസിനും ഓണത്തിനൊക്കെ എസ്തച്ചൻ സമ്മാനങ്ങൾ അയക്കും. അച്ഛാ, ഇലക്ഷൻ ആ വർമ്മയും चुनाव में മറ്റുള്ളവരും खड़ा हो ചേർന്ന് रहा है. അവരോട് കുറെ ആളുകളെ നെടുമ്പള്ളിയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. ഇതൊക്കെ जान गए होगा इसके बारे में. സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. पता अभी तो पता चल गया होगा जब. ओ चल गया जब. എന്താ ചാ? അത് മതി, വെക്കോ. अब करिए फोन. സ്റ്റീഫൻ, ഞാൻ എന്താ മോളെ? बताया नहीं उसने फोन पे. हाँ, सही है उसने. पूरा तबाह हो गया चर्च. ഉണ്ടാകുമെന്ന് രാംദാസ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി തുറന്നു പിടിച്ച ആ പഴയ വാതിലില്ല. എനിക്ക് ചോറ് വിളമ്പിയ ആ കൈകളില്ല. എന്റെ ഓർമ്മ ഉറയ്ക്കും മുമ്പ് മരിച്ച അപ്പന് നക്സലൈറ്റ് ആണെന്നും അവിശ്വാസിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ശ്മശാന രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രാംദാസ് സാർ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു, ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ. अच्छा, ये उसकी माँ की कब्र है. उसकी माँ थी. बता दे उसने सब. உங்க பொண்ணோட கால் ரெக்கார்ட்ஸ் என் கையில இருக்கு மேடம். ये சிட்டில மிக்க ட்ரக் பெட்லர்ஸோட ये भी ब्लैकमेल कर रहा है उसे. उसी के साथ मिला हुआ ना ये, बॉबी के साथ. நான் விழிச்சலாம், இடைக்கு விழிச்சலாம். अच्छा, अब चले गई वो. ഇരുന്നുവെന്ന് കർത്താവിന്റെ വിനീത ഇടയനായ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫാദർ ഉത്തരം പറയൂ. പി കെ രാംദാസ് उसके पिता മോൻ പള്ളിക്കകത്ത് പോയി മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കേ. उसे पता नहीं है ना. നീ എന്നോട് പറ, നിന്റെ മോനാണോ അവൻ? ये इसने भी बताएगा, नहीं बताया उसने. शायद पता नहीं है कि नहीं है. फिर मना करता ना.
ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. ഈശോ चला गया. पुलिस वाले കൈപ്പട വേണ്ടി अब मारे कैसे वो. बहुत मजे में रहता है पुलिस वाला. कहाँ है रे? ആടാ പോയ ഞാൻ പാക്കാത ഹാണാ പോയി സാപ്പിട്ടു കൊഞ്ചം ലേറ്റാവും. नाटक वाले के यहाँ तो नहीं जा रहा. எவ்வளோ நாள் ஆசைப்பட்டேன் தெரியுமா? கோமதி वही है. ദോ വന്നിരണ്ടാ കണ്ണ്. डरी हुई क्यों है? स्टीफन आगे शायद. ये किसको फोन करने जा रही थी? खत्म कर दिया उसको. कर दिया. अच्छा स्टीफन के आदमी है. एक वही है. ये रहा स्टीफन. स्टीफन ने अपने आदमी से करवाया. നീ എന്നെ തൊട്ടു, അത് ഞാൻ പോട്ടെ വയ്ക്കും. खत्म हो गया. अभी कॉलर को मिल रहा है. ബോഡി എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഫണ്ട്സ് ഉടനെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി കൂടിപ്പോയ ഒരു മാസം അതിനുള്ളിൽ we will- ये दोनों अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं दोनों. यहाँ भी पहुंच गया. കള്ളം മാത്രം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നു. വാട്ട് ദ ഹെൽ. സ്റ്റീഫൻ രണ്ടറ്റങ്ങളിൽ ഉറിഞ്ചു വളരുന്ന രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ. ആ എല്ലിൻ കഷ്ണം കുറച്ചാൽ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങളുടെ കടം ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടാം. പക്ഷെ ഇനി മുതൽ പ്രിയദർശിനി രാംദാസ് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും. പ്രസ് ക്ലബിൽ ജതിൻ രാംദാസും പ്രിയദർശിനി രാംദാസും ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ്. अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा हूँ. 45 करोड़ आ गया उसका. दे दिया പിന്നെ ഈ ഡീൽ NPTVയുടെ CEO ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ ഷർട്ടിൽ ചോര. കർഷകനല്ല. കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് നിന്റെ കാറിനുള്ളിൽ है. उसने सुना नहीं सर. सुना ना. രാംദാസ് ആണ് ഈ നമ്മെ बॉक्स में फाइल्स हैं ऐसे कुछ कह रही थी वो. Then Ramdas, PK's son is my puppet. उसे पपेट I बोल रहा है. promise you. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ പൈസ One minute, Bobby. वहाँ न्यूज चल रही है. ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്ക്വാഡിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ചാപ്റ്റർ 70 ഒഫൻസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള ഇയാൾ ഒരു ക്ലാസിക് ഒഫൻഡറാണ്. ചേച്ചി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഡീൽസ് അവരുടെ അറിവില്ലാതെയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മിസ്റ്റർ ബിമൽ നായർ is an anti-national criminal. गया भी मरना है. अब उसे धमकी നിന്നെ देना. തീർക്കാനും എനിക്കറിയാം. നിന്നോട് ആരാടാ പറഞ്ഞത് നീ വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്? ओ अच्छा स्टीफन ने बुलाया था शायद इसे. अच्छा. लग रहा था कि इसने बुलाया. ओ इसका रुपए. Abdul, just
just get me. दुबई भागना चाह रहा है वो भी आई है ഇനി ബോബിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ ഫിയോദോറിന്റെ സമ്മതം വേണം. And he'll be back tonight. छोड़ो वही जिस जिसने डील की थी अच्छा അറിയാതെ വെച്ച് ये എന്ത് पकड़ा വേണം? गया वर्मा നിങ്ങളുടെ 40 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പറയുന്ന പോലെ. എതിരെ വരുന്ന തീവണ്ടി കൈമുട്ടുകൊണ്ടൊരു തട്ട് ഒരു തള്ള്. സാറിന്റെ ആ പഴയ ഫാമിലി ട്രിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. സ്റ്റീഫൻ അനിയൻ തന്നെയാണ്. इसको जेल भेजना चाहिए उसे आ, ये तो बहुत वैसा है चलेगी वो ये बच्चे किसको फोन मिला रहा है ओ उन्हें अलर्ट कर रहा है यही आ रहा है वो बॉबी की मौत सिर्फ स्टीफन के हाथों होगी है ना हाँ आगे स्टीफन आगे स्टीफन बैंकर अब अकेले जा रहा कि इसने लेटर रखा हुआ है पीछे ओ आग लगा रहा है ये बहुत चला गया है जला दे उसने खोल दिया उसने खोल दिया उसने देखो कौन आ गया वही आ गया ओ इसके साथ और भी तो आदमी थे वो कहाँ गए अकेले लड़ रहा है ये खतरनाक लड़ रहा है चला गया क्लब में क्लब में क्या कर रहा है फिर ये स्टीफन बाहर वही खड़ा होगा बाहर ये तो छोड़ेगा नहीं इसको इन्हें मार दिया यही चाहिए था स्टीफन को जब इनके पास इतनी अच्छी अच्छी गन थी तो ऐसे क्यों लड़ रहे थे उन्हें शुरुआत से गन से लड़ते हैं इसी से मिलना चाहता था वो इसी का वेट कर रहा था यहाँ खाली हो गया क्लब പ്രിയ ബോബി എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. अब क्या बोलेगी ये मारने के लिए बोलेगी हाँ। उसने भी सुन लिया बॉब ने बिल्कुल नई गन गेम खेल रहा है क्या उसके ज्यादा അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
കൊണ്ടും ക്രൂരതകൾ കൊണ്ടും നീതിമാന്മാരുടെ പാതയെ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കുന്നു. അവൻ സത്യമായും അവന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ രക്ഷകനും വഴിതെറ്റിയ കുഞ്ഞാടുകളുടെ വഴികാട്ടിയുമാണ്. എന്റെ പകയിൽ നീറി ഒടുങ്ങുമ്പോൾ അവരറിയും ഞാൻ. बहुत भयानक गन थी वो. 2 गोलियों में खत्म. ത്തിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മുംബൈ പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിമൽ നായർ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് എന്തിനെന്ന് എങ്ങനെ ഈ പോലീസുകാർ നിരന്ന് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വെടിവെക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. इसके पास क्यों आए? ആ കളവൻ ചത്താ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം. ये अपने ശരിയല്ലേ? अपने प्लान बना ഇനി रहे हैं. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ ഒരാളുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് स्टीवन വിളിച്ചോ. को भी मिलाएगा फोन. ആരാ लग रहा मुझे. ആരാ? നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറ. ഹലോ, ആ തെറ്റിന് എന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ശിക്ഷയുണ്ട്. ये गया. ഇത്രയും നാൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒറ്റിയപ്പോ നിനക്ക് തോന്നിയില്ലടേ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് കാണും. ये भी मिला हुआ था. ओ ये वहां से मिला हुआ था उसके साथ, बॉबी के साथ. और ये यहाँ रह के उसके साथ था. स्टीवन के साथ. വാ, इसका पता नहीं क्या सीन है. कभी कभी दिखाई दे रहा है इस मूवी में. वही चले गए स्टीफन के अनाथालय में. रुपए दे रखे हैं. ഏറ്റവും വലിയ വിഷസർപ്പം രാജവെമ്പാല ഞാൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ മറ്റെല്ലാ സത്യങ്ങളും നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനമുണ്ട് എൻ്റെ ആശ്രയത്തിൽ. अच्छा, इसकी भी बच्चे यहाँ कैसे रह रहे हैं? ये आए होंगे इस समय में. शायद उसने बुलाया था. CM കൂലി എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പോഴീ നാടും വിശ്വസിക്കുന്നു പൗരാണിക കാലം തൊട്ട് ദൈവമായിരുന്നില്ല എന്ന സത്യം. ഇനിയും ദൈവമായിരിക്കില്ല ഇവരെ കാക്കുന്നത് എന്ന സത്യം. എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്, ഗോവർദ്ധന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ലൂസിഫറിന്റെ സ്വന്തം നാട്. कौन उतर रहा है? स्टीफन ही होगा शायद. वो यही तो रशिया को हो गया है. अरे तू किसको धमकी दे रहा रे? अपने औकात मेरा, नहीं तो तेरा बेटा खोल दूंगा मैं. सियारा लियोनी से खोद के अंगोला को हैं? ये कहाँ से आया है? शक्ति कपूर. रोक सकता है. तू कौन है पहले ये बता. संगानी की खिचड़ी में चम्मच डालने वाले कौन है तू? अच्छा, स्टीफन का असली नाम ये है शायद.
मतलब इंडिया से रशिया चला गया है। यहाँ पे कुछ काम होगा ना इसका। 15 साल जो बीच में नहीं रहा ना इंडिया में, तो मुझे लग रहा है शायद यहीं रहता था पहले। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है। लूसीफर, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग एक्शन। फिल्म की कहानी मतलब मज़ेदार है। एक मतलब फैमिली के इर्द गिर्द थी, और उसमें किस तरह से मतलब स्टीफन जो है उसका क्या रोल है, क्या अहम रोल है उस फैमिली को बचाने में। क्योंकि स्टीफन अगर नहीं होता तो वो जो प्रिया थी वो उसको नहीं मार पाती, बॉबी को। और उसके साथ कोई नहीं था क्योंकि सबके सब बॉबी के साथ मिले हुए थे, इसीलिए तो उसने आसानी से कबूल भी कर दिया था कि मैंने किया है जो कुछ किया है। हाँ, तो स्टीफन जो है वो उनकी फैमिली का मतलब नहीं था, एक तरह से अनाथ था वो। पर फिर भी उसने मतलब उनकी मदद की, क्योंकि वो मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा मानता था ना उसके पिता को। तो मुझे लग रहा है शायद उसके पापा का मतलब किसी और वो चीज़ उन्होंने दिखाई नहीं। हाँ, तो मतलब रहा हो शायद रिलेशन ना किसी मतलब और वो एक के साथ। नहीं हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि उसके पापा ने कुछ बोला नहीं ना, कोई जवाब थोड़ा दिया उन्होंने। तो हो सकता है कि वो उन्हीं का बेटा था वो स्टीफन, तो ये भी हो सकता है कि ना था वो, उसका कुछ पता नहीं है। तो वो एक मतलब राजी था, पर ये कि जो भी हो, पर उसने मतलब पूरी कोशिश की उस फैमिली को बचाने की, और मतलब स्टीफन आखिर में बचा भी लिया। स्टीफन के कहने पे ही आया वो रामदास का बेटा, क्या का बेटा। पहले उससे बॉबी को लग रहा था ना कि मैंने इसे बुलाया इसलिए आया, इसलिए यहाँ आया। और वो से एक नहीं कह रहा था, वो एक पपेट है बस। मैं जैसे करूँ, जैसे कहूँगा वैसे ही करेगा वो। वैसे उसने किया नहीं, वो अपने हिसाब से चल रहा था और वो अलग ही रहा। और फिर जिस तरह से प्रिया, एक तो गलती प्रिया की थी ना, अपनी बेटी से ढंग से बात नहीं करती थी और उस पर बस गुस्सा करती रहती थी। तो वो अपनी मम्मी से एक तरह से डरती थी कुछ भी बताने से। वो अलग ही रहती और थी। उससे फिर उसे वो बॉबी पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करती थी ना। जब उसकी बेटी ने उसे बताया भी, तभी उसे कहाँ हुआ यकीन शुरू में। हाँ, फिर जब उसकी बेटी ने रो के सब कुछ बताया, तब जाके उसे यकीन आया। तो मतलब उसकी भी काफ़ी मतलब बड़ी गलती ये थी कि उसने बॉबी पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया। उसके पापा ने उसे समझाया भी था कि मतलब उससे शादी मत कर, पर उसने फिर भी उससे शादी की। और उसके पापा ने पहले ही समझ लिया था कि इस प्रिया को मतलब कल के दिन ये मुसीबत में पड़ सकती है इस बॉबी के साथ रह के, और इसकी अगर कोई मदद करेगा तब तो वो स्टीफन ही कर सकता है। बॉबी को तो पहचान लिया था क्या में। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने स्टीफन को बोला था ना कि मतलब एक दिन प्रिया को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसा ही हुआ। तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे उसके पापा प्रिया के, और सब कुछ समझ गए थे वो। हाँ, स्टीफन भी समझ गया था जब वो उसके पास आई। उसने नहीं कहा कि रामदास जी ने बहुत पहले मुझे कहा था कि एक दिन तुम्हारी जरूरत पड़ेगी प्रिया को। तो वही हुआ। तो मतलब कहानी फिल्म की मतलब काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी। और भले ही मतलब एक ही फैमिली के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती, पर काफ़ी मज़ेदार थी। और स्टीफन का जो इसमें रोल था, जो मोहनलाल सर ने जो प्ले किया है, वो मतलब बहुत ही अमेजिंग था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था उन पर रोल। और जो उनकी एक्टिंग थी वो बहुत ही कमाल की लग रही थी। अब देखना होगा इसके सेकंड पार्ट में क्या स्टोरी चलेगी। हाँ, जो अब आने वाला है मार्च में। तो उसमें क्या स्टोरी चलेगी, क्या कैरेक्टर रहेंगे। अब उसमें कोई और विलेन है, तो उसमें शायद शक्ति कपूर होंगे विलेन। हाँ, मे बी। अब उसमें प्रिया रहेगी या नहीं, वो देखना होगा। नहीं, अब तो कुछ अलग ही कहानी होगी शायद। अलग ही कहानी होगी शायद, क्योंकि ये कहानी जो थी ये मतलब उस
प्रिया और उसकी फैमिली को बचाने की कहानी फैमिली थी। के ऊपर बचाने की कहानी। अब उसमें अब उसका अलग अलग मिशन है ना, जो वही है स्टीफन का अलग मिशन है। अब वो रशिया चला गया है। अब वो स्टीफन मतलब एक्चुअल में करता क्या है वो सब अभी क्लियरली कुछ पता नहीं है ढंग से। हाँ, अभी देखा हमने लास्ट में तो बिल्कुल वही आया जो उसका बॉडीगार्ड था, मतलब एक टीम थी वो उसके साथ रही, एक लंबी सी कार में गया हो, तो मतलब बहुत बड़ा आदमी है, मतलब वो 45 करोड़ जिसने दे दिए मीडिया को एकदम एक झटके में, तो वो कुछ मतलब वो काफी पावरफुल है और जो कि किसी को पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा कुछ, स्टीफन के बारे में। और उससे भी बॉबी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वो ये समझ रहा था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, स्टीफन कुछ नहीं मेरे सामने, और मैं इजीली मतलब इनकी फैमिली पे कब्जा कर लूँगा और जो गवर्नमेंट है वो भी मेरे हाथों से चलेगी। तो ये इस गलतफहमी में था वो। और मतलब काफ़ी मतलब अच्छा इसमें है, मतलब सबके कैरेक्टर ना सबने बहुत अच्छे से प्ले किए हुए हैं, और ख़ासकर इसमें जो वो हैं मोहनलाल सर हैं, जब विवेक ओबराय हैं विलन के तौर पे जो, तो मतलब सबने अच्छी एक्टिंग की है, पर खासकर मेजर रोल इन्हीं का था। हाँ। तो इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। और जो इस वो हैं टोबिनो थॉमस, उनका मतलब रोल था पर ज़्यादा नहीं था उनका रोल, पर उनका भी मतलब अच्छा था, मेन रोल अच्छा काम था। बस मेन कैरेक्टर तो था उनका, उसका भी काफ़ी अहम रोल था। तो फिल्म काफ़ी मज़ेदार, बहुत अच्छी बना रखी है। और मतलब ये कि फिल्म में मतलब शुरू से लास्ट तक फिल्म मतलब बांधे रखती है, ऐसा नहीं होता कि मतलब एक एक्साइटमेंट रहती है ना कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तो वो थी इस फिल्म में। और मतलब ये था कि मेन यही था कि चल रहा माइंड में कि वो कैसे पकड़ा जाएगा, मतलब जो बॉबी है। हाँ। क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में था, और किस तरह से वो उसे कोई मतलब मारेगा। बॉबी पूरी पार्टी को मतलब एक तरह से कंट्रोल में रख रहा था। उसके मतलब उसी के लिए सब लोग काम कर रहे थे, पुलिस वाले और जो पार्टी के लोग थे, और वही क्या था उसका नाम, वही जो एक ब्रिज की तरह काम करता था हर जगह। कुछ नाम था उसका। वो हो गया, और बाकी पार्टी तो थी उसके कंट्रोल में पूरी। जो स्टीफन के साथ था उसका ड्राइवर, वो उसके लिए काम कर रहा था बॉबी के लिए, और जो बॉबी के साथ था वही आदमी वो स्टीफन के लिए काम कर रहा था। तो इसलिए स्टीफन को मतलब सारी चीजें पता चल रही थी ना। हाँ। तो मूवी ओवरऑल कमाल की थी और मज़ेदार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।